हेलो स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ अष्टम श्रेणी छात्र छात्री को मो यूट्यूब चैनल को वेलकम पिला माने तुम साहित्य सुरभि बही स्वप्नीय विहंग कवितार तुम मान प्रश्नोत्तर नहीं आसी जहाँकि महादेवी वर्मा को कवितार को वर्णना कर तेज चलो पिला माने डेरी नक आरंभ करवा आज प्रथम प्रश्न कौन अच्छे देख पिला माने कही पाठ्य अंतर्गत क्वेश्चन किसी अच्छी से पाठ्य अंतर्गत को देखा कही आस कविताटी को भल भाव पढ़ा बुझा और उत्तर लिखा कही मो बुझे कौन अच्छी ना निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखे स्टार चिन्ह देवा कही स्वप्नर डेंगा कवितार निम्नलिखित केउं पंक्ति कवितार मुख्य भाव प्रकाश पाई तेज ऑप्शन गुड़िक अच्छी कौन अच्छी स्वप्न गुड़िक केवल कल्पना स्वप्न सब भूली जा उचित स्वप्न देखार स्वाधीनता रहा आवश्यक स्वप्न देखा भल एमती अच्छी तेज चार्टा ऑप्शन मध्य कौ उत्तरटा हो पिला माने देख ना गो उत्तर माने सठिक उत्तर स्वप्न देखार स्वाधीनता रहा आवश्यक होगला पिला माने 2 नंबर देखा क्या बांध नहीं बोली कहुई प्रेम को स्वप्न को शिक्षा को अधिकार गुड़िक पिला माने देख क्या बांधा नहीं ना स्वप्न को बांध नहीं बोली कहुई पिला माने 2 नंबर सठिक उत्तर पाईगले 3 नंबर देखा पिला माने यही स्वप्न गुड़िकर डेणा काट ना बोली कहीं कल्पना कराई देख कही स्वप्न आम जीवन में किसी नुआ कार्य प्रेरणा दिए स्वप्न तुमको सफलतार शिखर में पहुँचाइब स्वप्न गुड़िक डेणा परी उड़ी जाए स्वप्न गुड़िक पक्षीर परपरी नरम और अनेक प्रकार ताले कौन हो पिला माने सठिक उत्तर ना ख ऑप्शनटा हो सठिक उत्तर स्वप्न तुमको सफलतार शिखर में पहुँचाइब स्वप्न देखा सहित परिश्रम कले सफलतार शिखर में आम पहुँचा है पिला माने 4 नंबर देखा स्वर्ग सृष्टि करने आउ कौन कला कहले कौन बुझ ना जो कौन प्रकार शारीरिक जंत्रणा ना जो अतुलनीय धन संपत्ति रही जो पारस्परिक सहयोग और सद्भाव अच्छी जो समस्ते परस्पर प्रति संवेदनशील अटंती देख पिला माने तेज यार सठिक उत्तर कौन होगा जो पारस्परिक सहयोग आ सद्भाव अच्छी जो पारस्परिक सहयोग आ सद्भाव अच्छी 4 नंबर गला सठिक उत्तर 5 नंबर देखा जदि मंजी माटी रे पड़ी जाए तेबे कौन हुए से शीघ्र उड़ी जाई पारे माटी भीतर को चली जाए तार उड़ाण बाधा प्राप्त हुए आ कौन कहछि ना यह गजा होई गछरे परिणत होई पारे पिला माने यार सठिक उत्तर कौन होला ना माटी भीतर को चल जाए तने ख ऑप्शन है जो सठिक उत्तर माटी भीतर को चली जाए हेगला पिला माने एबे देखिया ख रे कौन अछि ना तुमर सांग साथी माने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि जाई पारत तुमे ए उत्तर गुड़िक कहीं बाछिल से विषय सांग मान सहित आलोचना कर देख पिला मानक कहि दउछ तुमे लिखिन पिला माने ना कवितार भावार्थ को लक्ष्य करी हा बाछिछु आमे केवल कविता नुहे यह मध्य जीवनर वास्तवता को दर्शाई पिला माने आउथर देखिनियो कवितार भावार्थ को लक्ष्य करी यह भाबिछु केवल कविता नुहे यह मध्य जीवनर वास्तवता को दर्शाई हे पिला माने एवं परवर्ती प्रश्न देखा कवितार पद गुड़िक आलोचना करवा कवितार किछि पद बा पंक्ति दि जाए से गुड़िक भल भाव पढ़ा चिंता करवा कौन बुझे सांगसाथी मान सहित आलोचना कर लिखा कौन कौन अच्छी ना सुगंध सीना विचलित हुए फेरी आसे कौन धरणी रे मंजी बुणा जाए माटीर बुकुरे ताहा कि गगन उड़ी पारे देख पिला माने कर उत्तर टी देखा चलो पिला माने देख उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य बहिर हिंदी कवियत्री महादेवी वर्मा रचित मत बांधु कविता छाया रचित स्वप्नीय विहंग कवितार आसीअछि एठार कवि स्वप्न को मुक्त भाव में आगु को बढ़ा को देवाई परामर्श देइछन्ति स्वप्न पक्षी को आगु को उड़ीबा को देवा आ तार गतिपथ रोकवा उचित नुहे अर्थात आमे कहा को स्वप्न देखार बाधा देवा नहीं यही स्वप्न को संपूर्ण करने को देवा जेपरी फूल फुटिले तार बास चारिआड को महकाई दिए से ऊपर को उठा फेरी आसे नहीं सेपरी स्वप्न को आगु को बढ़ा को देवा उचित मंजी जदि भूमि रे पड़ जाए से दबी जाए से ऊपर को उठी पारे नहीं यहीपरी जदि स्वप्न गतिपथ को अटकाई जाए तेरे आगु को बढ़ी पारे नहीं जहाँफल तार विकास पथ आगे पारिबनी अर्थात वास्तव में उक्ति हूँ हृदय स्पर्शी होगला पिला माने एबे देखा ख मुक्त गगन रे बुलिबा को दियो फेरी आसु तारा जन छई मेघरु रंग किरण आलोक आनिबो निश्चय धरा देख पिला माने कौन हो सठिक उत्तर ना उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य बहिर हिंदी कवियत्री महादेवी वर्मा रचित
ମତ ବାନ୍ଧୁ କବିତା ଛାୟାରେ ରଚିତ। ସ୍ୱପ୍ନିଳ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସ୍ୱପ୍ନିଳ ବିହଙ୍ଗ କବିତାର ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ସ୍ୱପ୍ନ ବିହଙ୍ଗକୁ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଜହ୍ନ ତାରାକୁ ଛୁଇଁଯିବ। ଆକାଶକୁ ଯାଇ ମେଘରୁ ରଙ୍ଗ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୋକ ଆଣି ସେ ଏ ଧରାକୁ ଫେରିବ। ଏ ସମୟରେ ତା ଜୀବନ ସୁନ୍ଦରତାରେ ଭରିଯିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା। କବିତାରେ କିଛି ଧାଡ଼ି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ତଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ତମ୍ଭ ଖରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ମିଳନ କର। ତେବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ସ୍ୱପ୍ନର ଡେଙ୍ଗା କାଟ ନାହିଁ, କେବେ ଗତି ରୂପ ନାହିଁ ଜୀବନରେ। এটা এক নম্বর ଅଛି। ତେବେ ଏକ ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା କୋଉଟା ହେଇଯିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନା ଏକ ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ହେଇଯିବ 3 ନମ୍ବର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏକ ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର 3 ନମ୍ବର। ପକ୍ଷୀର ଡେଙ୍ଗା କାଟିଦେଲେ ସେ ଉଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହାର କଳ୍ପନା ସମ୍ଭାବନା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ 1 ରୁ 3 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା, ଉଭୟର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାସି ଉଡ଼ି ଆସେ ଆଖି ଭିତରକୁ। ତେବେ 2 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ନା 2 ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ 5 ନମ୍ବର। କହୁଛି ସ୍ୱପ୍ନର ଉଡ଼ାଣ ଓ ଅବତରଣର 2 ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, କଳ୍ପନାର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ହେଇଗଲା 2 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା। 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଆରୋହଣ ତାର ରୋକ ନାହିଁ, ଅବରୋହଣକୁ ବାନ୍ଧ ନାହିଁ। ହେଲା ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ନା 1 ନମ୍ବର। ସ୍ୱପ୍ନର ଉଡ଼ାଣ ଓ ଅବତରଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାର ଚାବିକାଠି। 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଆକାଶେ ପହଞ୍ଚୁ ସ୍ୱପ୍ନର ପକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ରଖ ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ। ତେବେ 4 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, 4 ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ 2 ନମ୍ବର। ନା ସ୍ୱପ୍ନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏହାକୁ ମାଟିରେ ବାନ୍ଧି ରଖ ନାହିଁ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟିର ଶିଳ୍ପ କଳାକୁ ଶିଖାଇବ ଜଣେ ମଣିଷକୁ। ତେବେ 5 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ 4 ନମ୍ବର। ସୃଜନଶୀଳ ଓ ମୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାର କଳା ସମାଜକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରି ସ୍ୱର୍ଗର ମହକକୁ ମଣିଷ ଏ ଧରାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ତେବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କବିତା ପଢ଼ିବା ଓ ଚିନ୍ତା କରିବା। କହୁଛି କବିତାଟି ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ ଓ ବୁଝ ଓ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କବିତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖ ନାହିଁ, ଡେଣା କାଟ ନାହିଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଛି? ଦେଖ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ଖରେ, ନା ସ୍ୱପ୍ନର ଗତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା କବିତାରେ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କହୁଛି କବିତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖ ନାହିଁ, ଡେଣା କାଟ ନାହିଁ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଛି? ନା ଦେଖ କବିତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖ ନାହିଁ, ଡେଣା କାଟ ନାହିଁ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଚଢ଼େଇକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନର ଗତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା କବିତାରେ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ନା ସ୍ୱପ୍ନର ଗତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାର ଗତିରେ ବାଧା ଦେଲେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଗଢ଼ି ତୋଳି ହେବ ନାହିଁ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କବିତାର ସୁଗନ୍ଧ, ମଞ୍ଜି, ଧୂଆଁ, ଆଲୋକ ପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କବିତାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଦେଖ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ବିଚ୍ଛୁରିତ, ବୁଣାଯାଏ, ଆରୋହଣ, ମୁକ୍ତ ଗଗନ, ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି, ଶିଳ୍ପକଳା, ଡେଣା କାଟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବର, କବିତାର ଆରୋହଣ ଓ ଅବରୋହଣ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଆରୋହଣ କହିଲେ ଚଢ଼ିବା, ଅବରୋହଣ କହିଲେ ତଳକୁ ଖସିବା। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆରୋହଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ। ମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅବରୋହଣ ବା ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଲେ ତାର ଗତିପଥ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆରୋହଣ କରିବା ତାର ଅବରୋହଣ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି କବିତାରେ ଏହି 2ଟି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ମୁଁ କ'ଣ ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଆଖି ଭିତରକୁ ଉଡ଼ି ଆସେ ନା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର ଓ ଲେଖ। ନା ପ୍ରକୃତରେ ମନ ଭିତରର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଖି ହିଁ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଆଖି ଦେଖା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବା ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପଦେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ, ପିଲାଦିନେ ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରହୁଥିଲା, ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ବାପା ତଥା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦେଉଥିବା ପଇସା ସଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ହାରମୋନିୟମ କିଣି ନିଜେ ବଜାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ପରେ ଗୀତ ଗାଇଲି,
ପରେ ଯାହା ବି ହେଉ ପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୀତ ଗାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ସାର୍ଥକ ହେଲା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦେଖିବା। ନା କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନର ବିହଙ୍ଗ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଶୀର୍ଷକକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ତେବେ କେଉଁ ନାମ ଦେବ, କାହିଁକି ଦେବ, ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ୱପ୍ନର ଆବେଗ। ନା ସ୍ୱପ୍ନର ଆବେଗ କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନର ଉତ୍କଣ୍ଠା। ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ରଖିଥାଏ, ତାହା ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯଦି ଆମେ ସାକାର କରିବା ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ କବିତାର ଭାବାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଆବେଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଆବେଗ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ହେଲା, ତେବେ ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା। ନିମ୍ନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତୁମେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତେବେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିବ ଲେଖ। କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ତ ଦେଶ ସେବକ, ବୈମାନିକ ଅଥବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବି ହେଇପାରିବ। ନା ବୈମାନିକ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଲେଖକ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୈନିକ, ଶିକ୍ଷକ, ସାମ୍ବାଦିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ପ୍ରଶାସକ, କୃଷକ, ଅନ୍ୟ କିଛି। ତେବେ ଆମେ ଆ ଭିତରୁ ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଚାହିଁବି। ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦେଖ, ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କଲେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। କାରଣ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସୁଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଥାଏ। ତେବେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସୁନାଗରିକ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ। ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ରମାନେ ହିଁ ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ସୁନାଗରିକ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କଳା ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖ। ନା ମୋ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ସେଭଳିଆ ଗୋ ଦେଖିବା। ସୁଗନ୍ଧ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ। ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ ବିତି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ପୁଣି ଫେରିଆସେ ତେବେ କିପରି ତୁମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ନା ସୁଗନ୍ଧ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ଉପରକୁ ଯାଏ, ସେ ଆଉ ଫେରିଆସେ ନା। ସେହିପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗକୁ ଯାଏ, ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରେ ନା। ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ବିତି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ପୁଣି ଫେରିଆସେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କେଉଁ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିପରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ମମତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବି। ପରିବାର ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ, ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଡେଙ୍ଗା କାଟ ନାହିଁ କି ତାହାର ଗତିକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ନାହିଁ। ପଂକ୍ତିରେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଏହା ଏକ ପରାମର୍ଶ, ଆଦେଶ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି? ନା ଏହା ଆନ୍ସର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହା କବିୟତ୍ରୀଙ୍କର ମାନବ ସମାଜକୁ ପରାମର୍ଶ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା। କବିତାର ରଚନା କ'ଣ ଅଛି? ସ୍ୱପ୍ନ ଚଢ଼େଇର ପକ୍ଷ କାଟ ନାହିଁ, ଉଡ଼ୁଥାଉ ନୀଳ ନଭ ପରେ, ଗତିକୁ ତାହାର ବାଧା ଦିଅ ନାହିଁ, ବାନ୍ଧ ନାହିଁ କେବେ ଏ ମାଟିରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାର ଆନ୍ସର ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଉପରୋକ୍ତ କବିତାର ପଂକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଚିତ୍ର ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତହିଁର କବିତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବ ସେସବୁ ବୁଝାଇ ଲେଖ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ଚଢ଼େଇ ପରି, ତାକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଦିଅ, ତାର ଗତିକୁ ବାଧା ଦିଅ ନାହିଁ, ଏ ମାଟିରୁ ତାକୁ ବାନ୍ଧ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରକୁ ଗଲେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ହେଲା, 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି କବିତା ପଂକ୍ତି ସହିତ ତାହାର ବିଶେଷତା ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ରେଖା ଟାଣି ମିଳାଅ। ଦେଖ କହୁଛି କବିତାର ପଂକ୍ତି, ଏଟା ହେଉଛି କବିତାର ବିଶେଷତା। ତେବେ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ନା ତାହା କି ଗଗନେ ଉଡ଼ିପାରେ। 2 ନମ୍ବର ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନର ଡେଙ୍ଗା କାଟ ନାହିଁ କେବେ। ଏମିତି ଅଛି। ତେବେ କାହା ସହିତ କେଉଁଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଇବ ଆମେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଗାର ଟାଣି ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ତାହା କି ଗଗନରେ ଉଡ଼ିପାରେ 1 ନମ୍ବରଟା ଯେଉଁ ଅଛି କାହା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଇବ ପିଲାମାନେ? 1 ନମ୍ବରଟା ହେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି, 3 ନମ୍ବର ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଇଯାଉଛି। ତାହା କି ଗଗନ ଉଡ଼ିପାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି। 2 ନମ୍ବର ଅଛି କ'ଣ? 2 ନମ୍ବର ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନର ଡେଙ୍ଗା କାଟ ନାହିଁ କେବେ। ତେବେ 2 ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ 4 ନମ୍ବର। ହେଲା, କହୁଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର। ଆରୋହଣର ହେଉଛି ଆରୋହରଣ ତାର ରୋକ ନାହିଁ, ଅବରୋହଣକୁ ବାନ୍ଧ ନାହିଁ। ତେବେ 3 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ନା 1 ନମ୍ବର।
ତେବେ ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ 4 ନମ୍ବର ମେଘରୁ ରଙ୍ଗ କି ରଙ୍ଗ ଆଲୋକ ଆଣିବ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଧରାକୁ। ତେବେ 4 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପରିଶ୍ରମ ପାଣି ତଥା ସମର୍ପଣର ଭାବ ପ୍ରକାଶକ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶବ୍ଦର ଆଲୋଚନା। ଆରୋହଣ ତାର ରୋକ ନାହିଁ, ଅବରୋହଣକୁ ବାନ୍ଧ ନାହିଁ। ଉପରୋକ୍ତ ପଦରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଉକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ହେଲା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପର୍ବତାରୋହୀମାନେ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ହିମାଳୟରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଡ୍ୟାସ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ହିମାଳୟ ଶୃଙ୍ଗ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ? ନା ଆରୋହଣ କରିପାରିଥିଲେ। ଆରୋହଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ବିରାଟ ତାଳ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କରୁଅଛି। ନା ଅବରୋହଣ। ଅବରୋହଣ ହେଲା। ଏବେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଆଣିବ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଧରାକୁ, ଫେରିଆସେ କ'ଣ ଧରଣୀରେ। ଉପରୋକ୍ତ ପଦରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଧରା ଓ ଧରଣୀ ଶବ୍ଦ ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଅଟେ। ସେହିପରି କବିତାରେ ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଥିବା ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ ଓ ଲେଖ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିନେବା। ନା ପିଲାମାନେ ଏଟା ନିଜେ କରିଦେବ। ଦେଖ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ ନମ୍ବର କହିଛି କବିତା ପଂକ୍ତିରେ ଥିବା ବାନ୍ଧିବା ଓ ରୋକିବା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ନା ବୁଣିବା, କାଟିବା, ବୁଲିବା, ଫେରିବା, ଉଠିବା, ଶିଖିବା, ଭାସିବା ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାପଦ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ସୁଗନ୍ଧ, ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ଚାରିଆଡ଼େ ମହକିଯାଏ। ମୁକ୍ତ, ଆମେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦୁଃଖୀକୁ ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଡେଣା, ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକ ଡେଣା ମେଲାଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆକାଶରେ। ଗତି, କଚ୍ଛପ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଯାଉଅଛି। ସେମିତି ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତେବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କାଳ ସମୟ ବିଚାର। ସୁଗନ୍ଧ ସିନା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ, ଉପରୋକ୍ତ ପଂକ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପଢ଼ିଲେ ଏହାର କ୍ରିୟା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳକୁ ଏଇଟା ବୁଝଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏହାର ଅତୀତ କାଳ କ'ଣ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ କ'ଣ ହେବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅତୀତ କାଳ ସୁଗନ୍ଧ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଗଲା ହେଲା। ତେବେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମେ କାଳ ସମୟ ବିଚାର ଅନୁସାରେ ଅତୀତ କାଳରେ ତ ଦେଖିଲେ ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବୁଲିବାକୁ ଦିଅ। ତେବେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳକୁ ବୁଝେଇଲା, ବୁଲିବାକୁ ଦିଅ। ତାହେଲେ ବୁଲିବାକୁ ଦେଉଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅତୀତ କାଳ। ସେଭଳିଆ ବୁଲିବାକୁ ଦେଇଦେବ, ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ, ସେମିତି ସୁଗନ୍ଧ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଯିବ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ସେମିତି କବିତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା କିଛି ପଂକ୍ତିକୁ ଅତୀତ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଲେଖ। ମଞ୍ଜି ବୁଣାଯାଏ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ଅତୀତ କାଳ। ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଥିବ, ତେବେ ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦକୋଷ ବା ଅଭିଧାନର ବ୍ୟବହାର। ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟିର ଶିଳ୍ପକଳାକୁ ଶିଖାଇବ ଜଣେ ମଣିଷକୁ। ଅଭିଧାନରେ ଶିଳ୍ପ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାରିଗରୀ, କାରୁକର୍ମ ଓ ବିବିଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚାରୁକଳା, ଯଥା କପଡ଼ା ଶିଳ୍ପ, ବାସନ ଶିଳ୍ପ, ଲୌହ ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି। ଶିଳ୍ପକଳା କହିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିର୍ମାଣର ଦକ୍ଷତା ବା ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଅଭିଧାନରୁ ଖୋଜି ଲେଖ। ତାହେଲେ ଶିଳ୍ପଜୀବୀ, ଶିଳ୍ପବିଦ୍ୟା, ଶିଳ୍ପକୌଶଳ, ଶିଳ୍ପଶାଳା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ଦେଖିନେ ପିଲାମାନେ, ନା 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ନା ଶିଳ୍ପଜୀବୀ, ତାହେଲେ କଳକାରଖାନାର ଶ୍ରମିକ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଶିଳ୍ପବିଦ୍ୟା, କଳକାରଖାନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଦ୍ୟା। ତା 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଶିଳ୍ପକୌଶଳ, କାରିଗରୀ ଦକ୍ଷତା। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଶିଳ୍ପଶାଳା, ତାହେଲେ କାରଖାନା। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବ, ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏମିତି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି।